رخ کریں گے بدین کے قومی اسمبلی کے حلقے این 223 میں مسائل کے انبار ہیں۔ ماضی میں حلقے سے منتخب ارکان اسمبلی نے عوامی مسائل کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، اس لیے ووٹرز ان سے کافی ناراض ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں شکیل گھانچی سے ان کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، اس وقت میں بدین کے قومی اسمبلی کے حلقے این 223 میں موجود ہوں۔ 223 میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد کی بات کی جائے تقریباً 4,70,000 سے زائد رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد ہے، جس میں مرد ووٹرز کی بات کی جائے تو تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب مرد ووٹرز اور خواتین ووٹرز کی بات کی جائے تقریباً 2.25 لاکھ سے زائد خواتین رجسٹرڈ ووٹرز اس حلقے کے اندر ہیں۔ اس حلقے کے مسائل ماضی میں جو یہاں سے منتخب نمائندے ان سے ووٹ لے کر اقتدار کے ایوان میں پہنچے تھے، انہوں نے حل کیا نہیں کہ یہاں کے عام ووٹر سے جانتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ آپ کے جو مسائل تھے وہ حل ہوئے نہیں ہوئے؟ مسائل حل کرنا تو دور کنار، لیکن مسائل کا انبار دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے۔ میرے خیال میں جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں ترقیاتی فنڈز کے حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹ یہاں پہ ہونی چاہیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں، وہ نہ ہونے کے برابر کیا بالکل ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ سب سے بڑا جو مین ایشو ہے، آبادی بڑھتی جا رہی، 3 لاکھ سے اوپر آبادی ہو گئی سٹی کی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کی، لیکن سیوریج کا نظام پورا درم برم ہے۔ 50 ملی میٹر بارش بھی پڑتی ہے، پورا شہر ڈوب جاتا ہے۔ یہاں پہ جو سب سے بڑا ایشو یہاں کے یونیورسٹی کی زمین کا مسئلہ ہے، جو یہاں کے مقامی منسٹرز بھی تھے، نمائندے تھے، ان کو بھی کئی سالوں سے بار بار کہا گیا، لیکن وہ چھوٹا سا مسئلہ بھی ہمارے اس بچوں کا جو یونیورسٹی کا پرماننٹ کیمپس بن جائے، لارڈ کیمپس یونیورسٹی کا، وہ بھی کئی سالوں سے دیری نہ مطالبہ ہے، لیکن یہاں کے نمائندے اس چیز پہ بھی توجہ نہیں دیتے۔ یہاں پہ مین ایک ہاسپٹل ہے جو ہر آئے دن ان کے فنڈز روکے جاتے ہیں، ان کے مطلب کہ 4 مہینے کی تنخواہ ملتی، پھر 3-4 مہینے تو رورل ایریاز کے جو وسنیٹیز کے مریض ہیں، شہر کے مریض ہیں، 90% آبادی ہماری غربا سے تعلق رکھتی ہے۔ وہاں پہ ہاسپٹل بھی بند ہو جاتے ہیں، وہاں پہ ایمرجنسی بھی اتنے تک بند ہو جاتی ہے۔ باقی جو شہر کے اندر یا پورے تعلقہ کے اندر آپ روڈز کا حال دیکھیں، باراڑیاں شہر سے دیہات کٹے ہوئے ہیں۔ تو یہی ہے کہ ہمیں اپنے جو نیکسٹ الیکشن آ رہے ہیں، ہم اپنے نمائندوں کو ایسے نمائندے آگے لائیں جو ترقیاتی کام کرائیں اور شہر کے بنیادی مسائل کی طرف توجہ دیں۔ آپ بتائیں کہ یہاں پہ جو ٹرین سروس ہے اس کی بحالی کا بھی وعدہ کیا گیا تھا، وہ چل رہی ہے ابھی؟ نہیں، بالکل نہیں چل رہی ہے، اور جو ٹریک ہے وہ بھی بالکل خستہ حالت میں پڑا ہوا ہے۔ اس کو اگر کوئی بندہ دیکھے تو اس کو رحم آ جائے، یہ حالت ہے، کیونکہ یہ وفاقی ادارہ ہے، اور وفاق جو ہے تقریباً آج سے کوئی 20 سال سے بالکل اس پہ توجہ نہیں دی جا رہی۔ جو بھی منسٹر آئے ہیں وہ اپنے ہی اس پہ کھانے پہ جو نا وہ کھاتے پہ وہ زیادہ توجہ دیتے رہے ہیں۔ یہاں پر کوئی اس طرح کی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے۔ آپ خود جا کر ٹریک دیکھیں، ٹریک جو ہے وہ بھی چوری ہو چکا ہے، اس کا جو مٹیریل ہے وہ بھی چوری ہو چکا ہے۔ یہاں کوئی سہولت نہیں ہے اس طرح کی۔ یہاں پہ عام ووٹرز کی آپ نے بات سنی، اس پہ مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آ جاتا ہے۔ شہر کی صورتحال دیکھے کہ اقبال تیرے شہر کا کیا حال سناؤں۔ یہ ووٹرز کافی تنگ نظر آتے ہیں، کیونکہ ماضی میں جو منتخب نمائندے ان کے ووٹوں پہ منتخبوں کے اقتدار کے ایوانوں میں پہنچے، انہوں نے شہر کی طرف توجہ نہیں دی۔ جو بڑے بڑے پروجیکٹ تھے وہ بھی نامکمل ہیں۔ اب ان کا مطالبہ ہے کہ یہ دیکھ کر اپنا منتخب نمائندہ، سوچ کر اپنا منتخب نمائندہ منتخب کریں گے۔ جی، قومی اسمبلی حلقہ این 257 کے بارے میں جانتے ہیں کہ کتنے ووٹرز رجسٹرڈ ہیں، کن مسائل کا سامنا ہے، مکینوں کو کیا ان مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے، اور آنے والے انتخابات میں عام عوام کس حد تک مطمئن ہیں۔ رپورٹ کریں گے نصیر بابر۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں قومی اسمبلی کے حلقہ 257 میں۔ یہاں پہ 3,65,463 جو ہے رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد ہے، جن میں 2,26,003 مرد حضرات، جبکہ 1,62,860 خواتین ووٹرز یہاں پہ رجسٹرڈ ہیں۔ یہ حلقہ پہلے لسبیلا، ہب اور گوادر پر مشتمل تھا، جسے اب جو ہے حلقہ بندی میں کے بعد تبدیل کر کے جو ہے وہ ہب، لسبیلا اور اوران پر اس کو جو مشتمل کیا گیا ہے۔ علاقے کے مسائل کیا ہیں، لوگ جو ہے پچھلے امیدواران سے کس حد تک مطمئن ہیں، اور آگے آنے والے امیدواروں سے کیا توقعات رکھتے ہیں، آئیے ان سے پوچھتے ہیں۔ مطمئن نہیں ہم لوگ ان سے، پھر بھی یہ لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ، ہم آپ کے مسئلہ حل کریں گے۔ آپ نے 5 سالوں سے مسئلے حل نہیں کیے، پھر بعد میں آپ لوگوں سے کیا امید ہوگا؟ ہم لوگوں کو کچھ بھی امید نہیں ہے ان سے۔ انشاءاللہ یہ آئیں گے، ان کو کچھ بھی نہیں دیں گے، ووٹ وغیرہ کچھ بھی ہم سے امید نہیں کریں۔ ہمارے علاقے کے لوگ بہت غصے میں ان سے کہ ان کو کچھ بھی نہیں دیں گے، کیونکہ ان لوگوں نے ہمارا سنا ہی نہیں ہے۔ جب بھی جاتے ہیں، کوئٹہ جاتے ہیں، جو بھی مسئلے ہوتے ہیں، یہ لوگ ہمارا سنتے ہی نہیں ہیں۔ مسائل ہمیں سر یہ پانی کا مسئلہ ہے، ماشاءاللہ سے ڈیم بھرا ہوا ہے ہمارا، لیکن ہم لوگ پانی یہ ٹینکروں پہ خریدتے، 3,000 کا ٹینکر ہے، 2,500 کا ٹینکر ہے،
अभी गरीब बंदा अगर पानी खरीद के पिए तो फिर ऐसे हुक्मरानों को क्या फ़ायदा सर। गैस का मसला है, हमें मतलब महंगे दामों में हम लोग सिलेंडर भरवाते हैं। बाकी ये कि हॉस्पिटल है, इलाज है, अभी मतलब इतनी लंबी चौड़ी हमें मेडिकल स्टोर वाले डॉक्टर साहब लिख कर देते हैं, तो मतलब फ़ायदा क्या हुआ ऐसे हुक्मरानों का। हम हर चीज़ जब खुद करें तो हमें वोट देने का फिर अभी कुछ चेंजिंग लाया रहे, तो मतलब अल्लाह करे कि इंशाल्लाह कुछ बेहतरी आएगी। बाकी ये जो 40 सालों से आ रहे हैं उनमें तो कोई उम्मीद हमें नज़र नहीं आ रही। नए आने वाली हुकूमत से आप लोगों की क्या तवक्कुआत है कि आप लोग मसाइल हल कर पाएंगे? बस उम्मीद पे दुनिया कायम है, अल्लाह करे हो जाए। देखें जी, अगर यहाँ पे हम मसाइल की बात करें तो यहाँ ज़िंदगी की सबसे अहम ज़रूरत पीने का साफ़ पानी, तो हब के शहरियों को यहाँ साफ़ पानी तक मैसर नहीं है। बिजली और गैस की लोड शेडिंग, गलियों में कचरों के ढेर, इसके अलावा बेशुमार मसाइल हैं। तालीमी निज़ाम जो है वो भी हमारा जो है बिल्कुल ही तबाह हाल नज़र आता है। स्कूलों में बिल्कुल ही सहूलियात मौजूद नहीं है। तिब्बी सहूलियात ख़ुसूसन हर शहरी के लिए ज़रूरी होती हैं, तो हमारे इस शहर में जो है बुनियादी जो तिब्बी सहूलियात हैं वो ही मैसर नहीं है। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो हमें मजबूरन उसे कराची ले जाना पड़ता है, लेकिन कराची ले जाने के लिए हमें एक अच्छे रोड नेटवर्क की ज़रूरत है। वो रोड भी हमारे इस तरह खस्ता हाल हो चुके हैं, हर रोज़ हमें मुसलसल जो है ट्रैफिक जाम का सामना। लोगों की बातें आपने सुनी कि इलाके में क्या मसाइल हैं। बुनियादी मसाइल जो है यहाँ पर इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस हैं, और लोगों का कहना है कि यहाँ पे बुनियादी मसाइल अब तक नहीं मिले हैं उनको, उनके मसाइल हल नहीं हुए हैं। तमाम अब देखना ये है कि 8 फरवरी 2024 को जो नए उम्मीदवार जो है यहाँ से मुंतखब होकर आते हैं वो अवाम की तवक्कुआत पे पूरा उतर सकेंगे या नहीं। जी, रुख करेंगे कोयटा का, जहां PB44 में सालों से कोई तरक्याती काम क्यों नहीं हो रहा। इस बारे में अवाम की क्या राय है, जानते हैं कोयटा में मौजूद बोल न्यूज़ की नुमाइंदा सिद्रा आरिफ की इस रिपोर्ट में। इस टाइम मैं जो मौजूद हूँ जिस हल्के में, उस हल्के की बदहाली का और निकास से आपका इंतज़ाम आप देख सकते हैं कि किस तरह हुआ हुआ है और क्या इसकी बदहाली है। ये अपनी ज़बानी खुद बता रही है इस हल्के के। लेकिन ये हल्का कौन सा है वो मैं आपको बताती चलती हूँ। ये हल्का 44 है जो कौमी असम्बली 264 में आता है। इसकी जो टोटल आबादी है वो 2,43,890 है, जबकि इसमें टोटल वोटर्स की तादाद जो है वो 87,495 और ख़वातीन वोटर की तादाद 38,524, जबकि मर्द वोटर की तादाद 48,970 है। पिछली हुकूमत ने क्या उनसे जो वादे किए थे वो पूरे किए कि नहीं किए, और आइंदा आने वाली हुकूमत में क्या इनमें क्या तवक्कुआत है? मसाइल ही मसाइल है। पानी, ये जो पानी है, ये पानी हो तो सारा नाले में तो पानी हमारे एरिए में आ जाते हैं, हमारे घरों में आ जाता है। हम लोग 50 साल से यहाँ रह रहे हैं, यही मसाइल है हमारे। और इससे ज़्यादा है, ये बच्चे हमारे सामने जवान हो गए, मैं बूढ़ा हो गया, जैसे जो भी आता है सही मसाइल ही मसाइल। पिछली हुकूमत की तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें काफ़ी मुश्किल आते हैं। यहाँ पे नाली बने हुए, पानी ऊपर जा रहा है, थोड़ा बारिश हो जाए, खड़े हो जाए, ये पानी सारा नीचे घरों में जा रहा है। इस तरह हमारे यहाँ पे कच्ची रोक में काफ़ी मसाइल है। हम क्या क्या बयान करें, तो देखते हैं आइंदा हुकूमत हमें क्या तवज्जो देगा। नई हुकूमत बनती है, इलेक्शन का टाइम आता है, तो यहाँ बहुत सारे हुक्मरान आते हैं, वादे करते कि हमें वोट दें, हम ये करेंगे वो करेंगे। मतलब वो एक जैसे कि बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े, हमें ख्वाब दिखाए जाते कि नालियों का काम होगा। मतलब डिफरेंट इधर मसाइल, इधर कचरे रोडों पे फेंके जाते। जब हुकूमत आती है तो 5 साल हम कोई हुक्मरानी गली का चक्कर तक नहीं लगा। इस हल्के के आवाम की शिकायतें आपने सुनी, चाहे वो बच्चा है या बड़ा है, जवान है, उनका यही शिकवा है कि हुकूमतें वक्त पे जब वोट चाहिए होते हैं तो वो आती हैं, और जब हुकूमत बन जाती है तो यहाँ पे आके ना कोई चेक करता है और ना ही हमारे हल्के के लिए कुछ किया जाता है। तो आगे चलते हैं और जानते हैं और लोगों से कि इस हल्के में और क्या क्या मुश्किलात उनको पेश आती हैं। तो आगे चलते हैं। एक और इलाका PB44 के हल्का एक और इलाके में जो गौसाबाद का इलाका है, उस इलाके की और इस इलाके की जो सिचुएशन है, जो सूरत हाल है, जो मसाइल है, वो सेम ही है। अगर मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ उसके बारे में बताऊँ, ये मेन चौक है गौसाबाद का, जहाँ से बड़ी छोटी ट्रैफिक, रिक्शे, मोटरसाइकिल गुजरते हैं, और ये मेन रोड है जिसकी सूरत हाल आप ख़ुद देख सकते हैं। ये ख़ुद अपनी ज़बानी बता रही है कि क्या मुश्किलात हैं लोगों को, और ये रोड कम, ये एक नाला ज़्यादा लग रहा है। ये रोड को तकरीबन 1 साल से ज़्यादा ये टूटा हुआ रोड है। यहाँ पर 2 MPA का घर भी है, अपना डालबंदन का आरिफ जान का भी घर इसी मोहल्ले में है,
वो माशकेल का मिनिस्टर, उसका घर भी इसी गली में है। किसी को भी इसी रोड का जो नहीं है, गम फिक्र नहीं है कि ये रोड को क्यों नहीं बना रहे हैं। जी, आपने सुना कि यहाँ के जो इलाके के लोग हैं और इस हल्के के जो PB 44 के हल्के की जो आवाम है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का उनको सामना है। इस पर ख़ास तौर पे जो रोड की सिचुएशन है, क्योंकि रोड अगर टूटे होंगे तो वहाँ पे आपको क्या बुनियादी सहूलियात मिलेंगी, ना वहाँ पे गैस है ना पानी है। और सबसे बड़ा जो लोगों का शिकवा है कि ये रोड जो है वो 10 साल से ज़ायद हो गया, अरसा हो गया, टूट फूट का शिकार है और यहाँ पर कोई भी हुकूमत वजह नहीं देती। जी, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।